हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी जुगाड़। आज आम देखा जो अपकमिंग जिला कनेस्टेबल आसवाक जाऊे तो तार डिपार्टमेंटाल तो नोटिफिकेशन बाहर कर देती 4000 प्लस वैकेंसी आगक आसवाक जाऊे आउे प्रिपेरेसन जब आप जारी रखा चाहते एवं ही लगी पड़त कारण समय नोटिफिकेशन आसीगला एक्जामिनेशन कौ 2-3 मास भर हो जाए बुझे तेणु आम ये चैनल मुझे ट्राए कर जिके 5000 प्लस क्वेश्चन तो एमती डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशनल अवेयरनेस रहा 5000 प्लस क्वेश्चन तो 5000 प्लस क्वेश्चन को आम भलसे देखा आरी भितर ही क्वेश्चन बाहर को जीव ना तेणु चैनल सहित रिलायबल हो पारे आप सब्सक्राइब करूँ जहाँफल रेगुलर नोटिफिकेशन गले आप चैनल सहित जोड़ी रहीपर। ओके तो स्टार्ट करवा फास्ट क्वेश्चन व्हिच रिलीजन डिड अशोक आडप्ट आफ्टर द कलिंग वार पर अशोक कौ रिलीजन को आडप्ट करते जैनिज्म ना बुद्धिज्म ना क्रिश्चियनिटी ना शैविज्म से आडप्ट करते बुद्धिज्म को। ओके से क्या हेल्प रे बुद्धिज्म को आडप्ट करते उपगुप्त। ओके उपगुप्त साहाଯ୍य बुद्धिज्म को आडप्ट करते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी फाउंडर किए अकबर ना हुमायूं बाबर ना औरंगजेब ताकर रियल फाउंडर होते फास्ट जे करते फाउंड करते से होते बाबर। ओके सी कौन करते 1526 यहाँ मन रखिए बहुत इंपोर्टाट 1526 फास्ट बैटल ऑफ बहुत फेमस युद्ध पानीपत। ओके फास्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ते क्या विरुद्ध ना इब्राहिम लोधी विरुद्ध इब्राहिम लोधी। ओके इब्राहिम लोधी विरुद्ध से लड़ी कौन फास्ट बैटल ऑफ पानीपत बुझे तो तापर से मुगल डायनेस्टी को फाउंड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौटा लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड सब लॉन्गेस्ट रिवर आमाजन ना नाइल ना गंगा ना यांगटेज एटा हूँ नाइल रिवर जोटी अच्छी कौटा कौटी ना आफ्रिकार। ओके आर लेंथ अराउंड 6650 किलोमीटर। ओके आफ्रिका ये अच्छे जदि आमाजन कह देखा आमाजन जो रिभरटा अच्छे आमाजन तो गोटे जंगल अच्छे तो अलग किंतु आमाजन जो रिभर अच्छे सेटा हूँ माने वॉल्यूम वाइज वाटर सब अधिक क्यारी कर आमाजन किंतु लंगेस्ट जो पचार है नाइल जब वॉल्यूम वाइज कौटा लार्जेस्ट पचार सी हम आमाजन बुझिपारे आउ यांगटेज जोटा यहाँ हूँ एशिया कंटिनेंटर सबुठार लंगेस्ट रिभर। ओके अच्छी कौटे चाइना यहाँ एशियार आ गंगा हूँ इंडिया बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया बाय इट्स एरिया वाइज आम इंडिया सब लार्जेस्ट स्टेट कौटा मध्य प्रदेश ना महाराष्ट्र ना राजस्थान ना उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हूँ राजस्थान एरिया वाइज राजस्थान किंतु यदि पचारे आप पॉपुलेशन वाइज यहाँ हम उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन ये क्वेश्चन पढ़ी आप प्रीवियस ईयर जब लगे ये चैनल भी पढ़ी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन तो से यदि आप क्वेश्चन करते ये क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट ये क्वेश्चन आसाला पूर्व वर्ष। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया प्रथम राष्ट्रपति किए थे जवाहरलाल नेहरू ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना वीवी गिरी करेक्ट आंसर हूँ राजेंद्र प्रसाद ये थे आम सेकेंड प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन द फास्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर आम इंडिया किए थे बुझे क्वेश्चन सरोजिनी नायडू ना सुचिता कृपालिनी ना इंदिरा गांधी ना बैजयंती पंडित विजयलक्ष्मी पंडित। ओके तो करेक्ट आंसर हूँ इंदिरा गांधी सुचिता कृपालिनी थे फास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रथम महिला प्रथम फीमेल मुख्यमंत्री थे। ओके आ सरोजिनी नायडू थे फास्ट फीमेल गवर्नर। ओके गवर्नर तो यहाँ करेक्ट आंसर हूँ इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज पॉपुलरली नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी क्या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहुए सीवी रमन ना एपीजे अब्दुल कलाम ना विक्रम साराभाई ना होमी जहांगीर भाभा क्या कहुए एपीजे अब्दुल कलाम को। ओके कारण से बहुत सारा बैलिस्टिक मिसाइल आउ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी बहुत ही साहाय्य करते इंडिया को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द नोबेल प्राइज इज अवार्डेड एनुअली इन हुई सिटी कौ सिटी नोबेल प्राइज को दि जाए करेक्ट आंसर हूँ सेकेंड ये दुईटा जगह अच्छे गोटे हूँ
ଅସ୍ଲୋ ନରୱେରେ ଏଠି ପିସ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ପିସ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ। ତ ସେଇ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାରଟା ଦିଆଯାଏ କେଉଁଠି? ନରୱେର ଓସ୍ଲୋରେ, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲା ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଟରେଚର୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଫିଜିକ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କି ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ସେସବୁ କେଉଁଠି ଦିଆଯାଏ ନା ସ୍ୱିଡେନରେ ଦିଆଯାଏ, ଷ୍ଟକହୋମ୍ରେ, ବୁଝିଲେ। ଷ୍ଟକହୋମ୍ରେ ଦିଆଯାଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ, କେବଳ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଦିଆଯାଏ ନରୱେରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ଼, ଇଣ୍ଡିଆ's highest award in cinema, was first awarded in which year? ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିନେମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆହେଉଥିବା ଆୱାର୍ଡ଼ଟି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କେବେ ଦିଆହେଇଥିଲା, କେଉଁ ମସିହାରେ ଦିଆହେଇଥିଲା? 1954 ନା 1969 ନା 71 ନା 80? ଏଇଟା ହେଉଛି 1969। ଓକେ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଜିତିଥିଲେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ଼, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଯିଏ ଜିତିଥିଲେ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବିକା ରାନୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥିବେ ଏଇ ସିରିଜ୍ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ 5000 ପ୍ଲସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2000 ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବ, କାରଣ ଆପଣ 3000 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖୁ ଯଦି ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିବେ କେଉଁଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ 2000 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ବାରବାର ରିଭିଜନ୍ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବନି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ରିଲାଏବଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ରେଗୁଲାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। Which district of Odisha is famous for the highest production of iron ore, often referred as the iron ore belt? ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆଇରନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଏଟାକୁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ବେଲ୍ଟ ବି କୁହନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ବେଲ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଇରନ୍, ଏମିତି ନୁହଁ ତ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧର ଓଡ଼ିଶାଟା ଏମିତି ହେଲା, ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ହିଁ ଆଇରନ୍ ମିଳୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ରିଜନ୍ରେ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ଏମିତି ହେଇକି ଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଏରିଆରେ, ତ ସେଇ ଏରିଆଟାକୁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ବେଲ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ବେଲ୍ଟଟା କେଉଁ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ର? ଏଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଫଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏମ୍ପରର ଅଶୋକ ଆଣ୍ଡ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଲଢ଼ା ହେଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ଟା କେବେ ଲଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଅଶୋକ ଆଉ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ଭିତରେ? ଏଟା ହେଉଛି 261 BC। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ? ଏଟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ 1568ରେ ହରେଇକି 1568ରେ କିଏ ହରେଇଥିଲେ ନା କରାନି। ଓକେ, ଯିଏ ଆସିକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ୍ କିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ୍ କିଙ୍ଗ ଯଦି ପଚାରିଥିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କରାନି, ଦୌଲତ ଖାନ କରାନି, ଆଉ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ ପଚାରିଯିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଓକେ, ଦୌଲତ ଖାନ କରାନି ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ତା ଜେନେରାଲ ହେଉଛନ୍ତି କଳାପାହାଡ଼, ଯେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେଲା, କୋଣାର୍କ ରହିଲା, ତ ବହୁତ ସାରା ଲୁଟପାଟ କରିଥିଲା ସେ। ତାପରେ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ's ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ 1975? 1975ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା? ଏଟା ଭାସ୍କର ନା ରୋହିଣୀ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ନା IRS-1A? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା? ଏଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଓକେ, ଇୟର୍ଟା ମନେ ରଖିବେ 1975। ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରିଡମ୍? କିଏ କହିଥିଲେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି? ବହୁତ ଫେମସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଥିବ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା କି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଇଟ୍। ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି, ସେ କହିଥିଲେ ମୋର ସ୍ୱରାଜଟା ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହାସଲ କରିବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କେଉଁ ସିଟିଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ? ଏଟା ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ଥିଲା। ଓକେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ସନ୍? ସନ୍ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ୍ କେଉଁଟା? ଏଟା ହେଉଛି ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ଆଉ ଏଟା ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ବି। ଯଦି ପଚାରିବ ସନ୍ ପରେ, ଧର ସନ୍ ଏଇଠି ରହିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ଦେନ୍
ଭେନସ୍ ଦେନ୍ ଆର୍ଥ ଦେନ୍ ମାର୍ସ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତ ସାଟର୍ନ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ କେବେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଏଇ 4 ଜଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, କ୍ରମାନ୍ୱୟଟା ମନେ ରଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ଦେନ୍ ଭେନସ୍, ଦେନ୍ ଆମର ରହିଲା ଆର୍ଥ, ଦେନ୍ ମାର୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ସଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଧର ଏମିତି ରହିଲା ମ୍ୟାପ୍ଟା, ଏଇଠି ଗୁଜୁରାଟ ରହିଲା, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି, ଭଲସେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ତ ହେଉନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ସାଉଥ୍ ପଟର ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା କେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆର? ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ଓକେ, ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ, ଏଇଟା ଯଦି ପଚାରିବ, ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କି ଗୁହାରମତି ହେଉଛି କ'ଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ଧର ଏଇଟା ଆମ ସାଉଥ୍, ନର୍ଥ, ୱେଷ୍ଟ, ଇଷ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ୱେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଗୁହାରମତି। ଓକେ, ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ, ବୁଝିଲେ। ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ଟି? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ହାଇଏଷ୍ଟ? ଆସାମ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା, ଯଦି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ହୁଏ। ଓକେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ପାର୍ଟରେ ହୁଏ, ଚିକମଙ୍ଗଲୁର ହେଲା ଆମର, ଏସବୁ ପାର୍ଟରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ କେଉଁଠି ନା ଆସାମର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟୁ ଆରାଇଭ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା? ଡଚ୍ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ନା ଇଂଲିଶ, ବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନା ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଆସିଥିଲେ ହେଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ପଚାରେ? 1498। ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଠି ଆସିକି ପାଦ ଦେଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ କିଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ, ସେଠି ରାଜା ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଜାମୋରିନ୍ ହେଲା, ଜାମୋରିନ୍। ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ବି ଆସିପାରେ, ଖାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ବୋଲି ଏଇଟାରେ ନୁହଁ, ଆପଣ ଏଇସବୁ ଡାଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ପାଇଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 20+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 20+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଲି। ତ ପ୍ରିଭିୟସଲି ମୁଁ ବି ଆହୁରି 2-3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଛି, ସବୁ ଯାକ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲା କନେଷ୍ଟବଳର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ସାରା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ କରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭ୍ରିଡେ ପଡ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍କୁ ମୁଁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ରହିପାରିବେ। ନହେଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କଷ୍ଟ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ରହିଲେ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।